discussing about the clotting factor defects. Okay, in clotting factor defects, తినండి త్వరగా. So in clotting factor defects, we had already seen hemophilia. Yes or no? And next condition ఏంటి అంటే purpura. Okay. So ఇది కూడా ఎందుకు అంటే because of clotting factor defects only. ఒకవేళ clotting time అనేది prolong అవుతుంది అని అంటే because of that reason we can see the purpura. So purpura means what? It is a any purple color rash due to leaking of blood cells. Okay. Under skin bleeding already we had seen in the pediatrics, right? Yes or no? So if anything, the hemorrhage is happening and under the skin, we can notice the purpura. So here what you can see under the skin and mucous membrane, the blood leakage if it happen means you can notice the purple color rash. Okay, purple color rash under the skin. Because of under skin bleeding, we can notice the purple color rash. Okay, so we'll see the classification here: thrombocytopenic purpura and idiopathic thrombocytopenic purpura and allergic purpuric or non-thrombocytic purpura. So thrombocytic అంటే ఏంటి? breakdown of platelets. Yes, no, thrombocytosis అంటే ఏంటి? platelet count అనేది తక్కువ అయిపోతుంది. So platelet count తక్కువ అవడం వల్ల what the type you can notice here, deficiency of platelet due to the bone marrow. So already I have told you that bone marrow is responsible for the production of cells, right? Yes or no? So here what will be happen if the bone marrow defect is there? We can notice this, which condition? Thrombocytopenic purpura. So thrombocytopenic purpura occurs due to the deficit of platelets. Because of platelet deficiency, that is due to what? The problem here, bone marrow. If the bone marrow problem has, can notice the platelet count is less, that leads to be thrombocytopenic purpura. And next one, thrombocytopenic purpura. Idiopathic means what? Here cause is unknown, but we can notice the under skin bleeding. That condition name is purpura. And next one is allergic purpura or non-thrombocytic purpura, means because of bacteria. Okay, because of bacteria or allergic, like any food. Okay, variety of agents include bacteria, drugs and foods, that and all leads to be what? Allergic purpura or non-thrombocytopenic purpura. So here what will be happen? Some people are having allergic to some certain foods. Yes or no? Some people are having allergic to the drumsticks and all, or papaya and all. కొంతమంది ఫుడ్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? allergic reactions అని వస్తాయి. Yes or no? So that leads to be what? alteration in this thrombocytes, means platelets లో alteration వస్తుంది. That leads to be what? allergic purpura or non-thrombocytopenic purpura. Clear? So these are the types of purpura. What are the three types? Thrombocytopenic purpura, and next one is idiopathic thrombocytopenic purpura, allergic or non-thrombocytopenic purpura. Platelets ఉంటాయి. platelet count is normal, but if clotting factor means a clotting process అనేది perfect గా జరగకపోతే we can notice this under skin bleeding. Under skin bleeding లో ఎన్ని టైప్స్ చూసాం మనము? 3 types. Yes or no? గుర్తున్నాయా? petechiae, purpura, ecchymosis. Yes. So size and batti we will decide the type of under skin bleeding. Yes. So symptoms వచ్చరికి ఏం చూస్తాము? petechiae. So size ఎంత? purpura size ఎంత? What is the normal size of purpura? Ecchymosis, purpura గుర్తున్నాయా? Yes or no? So what is the normal size of the purpura? 1 to 2 mm is for the purpura. Yes or no? అంతేనా? సో ఇక్కడ ఏం చూస్తాం మనము? petechiae. సో petechiae అంటే ఏంటి? పిన్ పాయింట్. సో పిన్ పాయింట్ అంటే 1 to 2 mm. ఓకే, 1 to 2 mm సైజ్ ఎంత? సైజ్ దేనికి అంటే petechiae కి. అండ్ ecchymosis is the spot larger than the petechiae. సో larger than the petechiae అంటే petechiae కంటే కూడా పెద్దది అని అంటే సైజ్ ఎంత వస్తుంది? 2. గుర్తున్నాయా మీకు? చెప్పాను. అండర్ స్కిన్ బ్లీడింగ్, వాట్ ఆర్ ద సైజెస్? ఎక్కిమోసిస్ సైజ్ ఎంత? ఏంటండి?
అంటే మనకి బ్రేక్ అనేది 5 to 10 minutes కదరా. ఎల్బీ నగర్ వరకు వెళ్ళొస్తామంటే ఎలా చెప్పండి? ఉన్న టైంలో ఎల్బీ నగర్ వరకు అంటే కష్టం, పక్కనున్న టీ స్టాల్ అంటే వెళ్ళి రావచ్చు. కానీ ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ యూ కెన్ సీ ద ఎపిస్టాసిస్. సో మనకి కంప్లీట్ గా ఈ క్లాటింగ్ డిజార్డర్స్ లో మెయిన్ మేనేజ్మెంట్ ఏంటి అంటే ఎపిస్టాసిస్. ఓకే, ఎపిస్టాసిస్ ఎందుకు అనంటే బికాస్ ఆఫ్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్ డెఫెక్ట్ వాట్ విల్ బి హ్యాపెన్, బ్లీడింగ్ విల్ బి హ్యాపెన్స్. ఓకే, ఒక మెయిన్ గా బ్లీడింగ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఒకవేళ ఎపిస్టాసిస్ ఉంది అని అంటే మేనేజ్మెంట్ ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడ మేనేజ్మెంట్ క్వశ్చన్ ఏది రైజ్ అవుతుంది అని అంటే ఎపిస్టాసిస్ ని ఎలా మేనేజ్ చేస్తారు? హౌ కెన్ యూ మేనేజ్ ద ఎపిస్టాసిస్? ఓకే, పర్సన్ హ్యాస్ ద epistasis, what is the priority management అని అడుగుతారు. సో డ్యూరింగ్ epistasis what you have to do, you have to place the person in upright position, lean forward and pinching nose for 5 to 10 minutes. Okay, and she have to take the breathing with oral. Okay, oral breathing తీసుకోవాలి అండ్ నోస్ అనేది కంప్లీట్ గా 10 minutes వరకు క్లోజ్ చేసి ఉండాలి. దట్ సైకిల్ యూ కెన్ రిపీట్ అప్ టు 2 to 3 cycles we can repeat. Okay, even though if blood is not stopping, then we will shift the patient to the hospital. Okay, if it is in the home setting, ఒకవేళ హాస్పిటల్ లోనే ఉన్నారు అంటే then we will inform to the doctor. Okay, ఐస్ అప్లికేషన్ చేస్తాము, ఐస్ అప్లై చేస్తాము, ఫస్ట్ నోస్ పించ్ చేస్తాము, నోస్ పించ్ చేసిన తర్వాత ఐస్ కూడా అప్లై చేయొచ్చు. క్లియర్? ఎస్ ఆర్ నో? సో మనకి ఇందులో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే మేనేజ్మెంట్, ఎపిస్టాసిస్ మేనేజ్మెంట్ ఇంపార్టెంట్. ఏ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్ డెఫిసిట్ ఉంటే హెమోఫీలియా వస్తుంది. ఓకే, ఏవైతే బేసిక్ పాయింట్స్ మెన్షన్ చేశానో సో దట్ యూ హ్యావ్ టు బి రిమెంబర్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్. అండ్ బ్లీడింగ్ ఫ్రమ్ గమ్స్ అండ్ హెవీ మెన్సెస్ ఇన్ ఉమెన్. ఎస్ ఆర్ నో? సో క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్ డెఫిసిట్ ఉంది అని అంటే మనం బ్రష్ యూస్ చేస్తాం. సో ఈ పర్సన్ కి ఎవరికైతే క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్ డెఫిసిట్ ఉందో ఓవరాల్ గా చెప్తున్నా. ఓకే, ఓవరాల్ గా క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్ డెఫిసిట్ ఉంటే పర్సన్ షుడ్ యూస్ ద సాఫ్ట్ బ్రష్. ఓకే, సాఫ్ట్ బ్రష్ యూస్ చేయాలి, టంగ్ క్లీనర్ లాంటివి యూస్ చేయకూడదు. ఏమవుతుంది అంటే రఫ్ బ్రష్ యూస్ చేయడం వల్ల గమ్స్ అనేవి ఇంజురీ అయిపోయి బ్లీడింగ్ వస్తుంది. కాబట్టి పర్సన్ షుడ్ అవాయిడ్ ద harsh brushes. Okay, hard brushes ఏవైతే ఉంటాయో that should be avoided by the person and they have to use the soft brushes only. Okay, and next one ఏంటి? heavy menses in the women. So menstrual cycle is very common in the females. Yes or no? So every month there is kind of 60 ml blood loss will be there in the menstrual cycle. Yes or no? So more than that if it is happening means immediately doctor should be take care about the person. Okay, అంటే మనము బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్స్ చేయాలి అండ్ ఏ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్ డెఫిసిట్ ఉందో ఆ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ని అడ్మినిస్టర్ చేయాలి. అండ్ మేనేజ్మెంట్ వచ్చేసరికి ఎపిస్టాసిస్ ఉందా, బ్లీడింగ్ అవుతుందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. అండ్ బ్రషింగ్ చేసేటప్పుడు లేదంటే వాకింగ్ చేసేటప్పుడు దే హ్యావ్ టు సీ అండ్ డూ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, బ్రషింగ్ చేసేటప్పుడు సాఫ్ట్ బ్రష్ యూస్ చేయాలి అండ్ వాకింగ్ లాంటివి చేసినప్పుడు దే హ్యావ్ టు వేర్ ద చెప్పల్స్. ఓకే, ఎందుకనంటే కింద వాళ్ళకి కూర్చుకొని బ్లీడింగ్ అవుతుంది కాబట్టి. సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ అబౌట్ ద పర్సన్ హూ హ్యాస్ ద clotting factor defects. Okay, who has the clotting factor defects, we have as a nurse we have to focus on the prevention as well as management also. Clear? So far clotting factors మనకి క్వశ్చన్ ఎపిస్టాసిస్ నుంచి రైజ్ అవుతుంది, ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి రైజ్ అవ్వడానికి. So this is the purpura. So diagnosis వచ్చేసరికి ఏంటి? ప్లేట్లెట్ కౌంట్ we will see and clotting factor. ఏ clotting factor? purpura అనేది యూజువల్ గా అందరిలో వస్తుందా? No, the person who has the platelet defect. So in those cases we can notice this purpura. Yes or no? So what we will do, we will go for the clotting factors. So clotting factors అనేవి 13 clotting factors ఉంటాయి. So in those important ఏంటి అంటే 8th and 9th factors are important for the క్లాటింగ్. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ ప్రాసెస్ లో ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే 8th and 9th ఫ్యాక్టర్స్. సో అవేమైనా ఉన్నాయా, హీమోఫీలియా లాంటిది ఉందా లేదా అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలి. అండ్ బ్లీడింగ్ టైం అనేది ఇంక్రీజ్డ్ ఉందా డిక్రీజ్డ్ ఉందా చెక్ చేయాలి. అండ్ దెన్ యాంటీ ప్లేట్లెట్ యాంటీబాడీస్ ఇన్ ద బ్లడ్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటి? టెస్ట్లు. సో ఇవన్నీ చేసి వి విల్ ఐడెంటిఫై ద మిస్సింగ్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ ద బాడీ. ఓకే, క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి? ట్రీట్మెంట్ వచ్చేసరికి స్టిరాయిడ్ అండ్ ఇమ్యూనోసప్రెసివ్ డ్రగ్స్ అండ్ cyclophosphamide and cyclosporine are the drugs used under
immunosuppressive therapy. Okay, under immunosuppressive therapy, what are the drugs here? Cyclophosphamide and cyclosporine. And here anatomy sir discuss చేస్తారు, anatomy physiology drugs కూడా pharmacology లో మీకు అన్ని drugs sir explain చేస్తారు. ఓకేనా? So that is separate subject teach by the sir. He will teach you. ఏమైతే టాపిక్స్ అందులో లేవో రాసేసుకోండి. ఓకేనా? అజయ్ గారు రాయండి. చేంజ్ అయినా నో, దట్ విల్ నాట్ బి పాసిబుల్. ఎందుకు బ్రేక్ మనకి 5 to 10 minutes. మొన్న మీకు 1 hour చెప్పాను, మళ్ళీ ఆ 1 hour ఇక్కడ కవర్ చేశాను, మళ్ళీ మీకు మళ్ళీ రిపీట్ చేయాలంటే హైలీ ఇంపాసిబుల్. ఓకేనా? సో మీరు త్వరగా రావడానికి ట్రై చేయండి. ఏంటండి, ఎల్బీ నగర్ వెళ్ళి తాగొచ్చారు కొంతమంది టీ. చేంజ్ అయినా చేంజ్ అయినా సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి? WBC ప్రాబ్లమ్. సో ఫర్ వి హ్యాడ్ సో మనం ఇప్పటి వరకు సో ఫర్ వి హ్యాడ్ సీన్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ ద RBC అండ్ ప్లేట్లెట్స్. yes or no? సో నెక్స్ట్ we are moving to the WBC problems. what are the WBC ప్రాబ్లమ్స్? ఏమేమి ఉంటాయి, ఏ కండిషన్స్ వస్తాయి, WBC డిఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? సో మెయిన్ గా మనం WBC అనగానే లుకేమియా గుర్తొస్తుంది. yes or no? సో క్యాన్సర్, లుకేమియా ఇస్ ద కైండ్ ఆఫ్ బ్లడ్ సెల్ క్యాన్సర్. WBC క్యాన్సర్. ఓకేనారా ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళు? ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళకి స్క్రీన్ కరెక్ట్ గా ఉందా? చేంజ్ అయినా? సో నెక్స్ట్ కండిషన్ ఈస్ లుకేమియా. సో లుకేమియా ఇస్ ద క్యాన్సర్ ఆఫ్ WBC సెల్స్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, క్యాన్సర్ అంటే ఏంటి? అబ్నార్మల్ ప్రొలిఫరేషన్ ఆఫ్ సెల్స్. yes or no? yes or no? క్యాన్సర్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఏ అబ్నార్మల్ ప్రొలిఫరేషన్ ఆఫ్ సెల్స్. సో విచ్ సెల్ హ్యాస్ ద న్యూక్లియస్, దేర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ టు బి ప్రొలిఫరేషన్. ఓకే, అబ్నార్మలే కదా ప్రొలిఫరేషన్ అనేది, అబ్నార్మలే కాదా? నార్మల్ సెల్స్ అనేవి సర్టెన్ టైం, ఒకవేళ మనకి ఇక్కడ ఒక ఇంజురీ అయింది అనుకోండి, కొంత టైంలో ఇక్కడ మొత్తము సెల్స్ అనేవి ఫార్మేషన్ అవుతాయి. సో దట్ ఈస్ నార్మల్. ఆల్రెడీ నార్మల్ గా ఉన్న సెల్స్ అనేవి అబ్నార్మల్ కౌంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని అంటే, సో దట్ కండిషన్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ మీన్స్ క్యాన్సర్. బినైన్ ఉంటుంది, మాలిగ్నెంట్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. దట్ విల్ బి డిస్కస్ ఇన్ యువర్ ఆంకాలజీలో చెప్తారు సార్. సో బినైన్ ట్యూమర్స్ అంటే ఇట్ విల్ నాట్ ఎక్స్టెండ్. ఓకే, అండ్ మాలిగ్నెంట్ సెల్స్ అంటే కంప్లీట్ గా ప్రొలిఫరేట్ అవుతాయి, వేరే ఆర్గాన్స్ కి కూడా ఎక్స్టెండ్ అవుతాయి. బినైన్ ట్యూమర్స్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నాకు ట్యూమర్ వచ్చింది అనుకోండి, సో ఇక్కడ మాత్రమే ఉంటుంది, వేరే పార్ట్స్ కి స్ప్రెడ్ అవ్వదు. మాలిగ్నెంట్ అంటే ఏంటి? సో ఇట్ విల్ స్ప్రెడ్ టు ద అదర్ ఆర్గాన్స్ ఆల్సో. సో ఇక్కడ లుకేమియా అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ మాలిగ్నెంట్ ట్యూమర్. లుకేమియా ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఏ లింఫోమా ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఎ మాలిగ్నెంట్ ట్యూమర్. సో లింఫోమా అంటే ఏంటి? ఇక్కడ neoplastic disorder or malignant tumor of the lymphatic tissues like lymphocytes. సారీ, నేను లుకేమియా గురించి చెప్తున్నాను, మరి చెప్పరేంటి, నేను మర్చిపోయాను. అవునా, సారీ. సో లింఫోమా అంటే ప్రాబ్లం ఆల్రెడీ మనము క్లాసిఫికేషన్ లో చూసాం కదా, హీమోపాయిటిక్ స్టెమ్ సెల్స్ అనేవి 2 kinds
ఆఫ్ సెల్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. లింఫాయిడ్ సెల్స్ అండ్ మైలాయిడ్ సెల్స్ అనుకున్నాం కదా. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఇక్కడ మనకి లింఫాయిడ్ సెల్స్ అనేవి 2 సెల్స్ ని మళ్ళీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ఏమంటాయి? నేచురల్ కిల్లర్ సెల్స్ అండ్ లార్జ్ సెల్స్. సో లార్జ్ సెల్స్, so natural killer cells is also known as large granulated cells. Okay, ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది అని అంటే ఈ లింఫాయిడ్ ఏరియా ఉంది కదా, లింఫాయిడ్ ఏరియాలో మనకి అబ్నార్మల్ ప్రొలిఫరేషన్ ఆఫ్ సెల్స్ అనేవి జరుగుతుంది. ఓకే, సో లింఫాటిక్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రొటెక్టివ్ సిస్టమ్. ఎస్ మన బాడీలో ఏదైనా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఉన్నాయి అని అంటే సో దిస్ ఈస్ వాష్ అవుట్ బై ద లింఫోసైట్స్. లింఫోసైట్స్ ఏంటి? మనకి